दर्शकों, कश्मीर घाटी ਦਾ पुराना नाम सतीसर सी। कहते हैं कि कश्यप ऋषि ने इस घाटी में जिहड़ी झील बनी हुई सी उसका पानी कढ़िया तो इत्थे बस्ती नूं बसाया। तो बाद में जदों 14वीं सदी में इत्थे इस्लाम आया तो कश्मीरी ही जिहड़े कन्वर्ट होए, लेकिन इन्हां दा आपस जी प्यार मुहब्बत जिहड़ी वो खत्म नहीं हुई और चलती रही। पर 1990 दे विच जिहड़ी यानी उग्रवाद शुरू होया कश्मीर विच, उसले बहुत खजल खुआरी हुई लोगों की। तो मेरी कहानी जिहड़ी है उसों ते आधारित है। तो इसदा नाम ही सतीसर दा सूरज है। तो मैं ये कहानी तुहानूं सुना रहा। वो सूर्यवंशी सलर सैन का पुत्र सी, सदरा ते सलार का सूरज। उन्हें जमदियां सार ही कूड़ संसार नूं वेख के मां सदरा दा दुध पीण तो इनकार करता सी। ललेश्वरी की गोद में बह के उन्होंने सुकून मिलिया सी। ललेश्वरी उसकी दुध मां सी जिन्हें उसनूं अपनी छाती का दुध पिलाया सी ते उस विच मुहब्बत ते इंसानी की मिश्री घोल के पिलाई सी। वो एक अजिहा चोर सी जिसनूं उहदे भरावां चोरी करनी सिखानी चाहिए, पर वह दुनिया दी सारियां शैवां नूं छड्ड के मुहब्बत दा आटा चोरी करके लै गया अते छज ते छाने में छड़ छान के इरफान के तवे ते रोटियां बनाने लगा अते खलकत नूं खुआउण लगा। वो एक अजिहा फिरतू सी जिहदी आवारागर्दी तो तंग आके मां सदरा ने उन्होंने विआह दियां बेड़ियां पाउणियां सन, पर वह सब कुछ छड़ छड़ा के रब्बी ज्ञान की तलाश में एक गार अंदर जाके बह गया तो 12 वरियां तिकर कर्म ज्ञान के चरखे उत्ते अपने अमलों का सूत करता रहा। यौवन नाल उन्होंने अपने हुसन का गुलकंद खुआन तो वाशना के जाल में फसान लई उस गार अंदर गई सी, पर झली यौवन फकीरी चोला पा के बाहर निकले सी। उसका नाम नूर सी। वो मुहब्बत ते मार्फत की चौंकी ते बह के लोगों के दिलों नूं अपनी नूरी रिश्मा नाल रोशनाई बख्शदा सी। उसकी मुहब्बती अख ऐब नहीं सी दिखदी। वो मुहब्बत का नूरी कलमा पढ़ता रहिंदा ते लुकाई नूं कहंदा रहिंदा, भई रब ही सारी खलक का खालक है ते मालक है, इसलिए रब नूं अपनी जाती जगीर नहीं बनाओ अते रब दे नां ते धरती उत्ते फसाद नहीं मचाओ। उसका कहना सी, भाई अपने अंदर पाकी ते नेकी की बूटी उगाओ तां जे प्यार समंदर दिल दे अंदर धमाल मचाए ते रब सच्चे दा विसाल कराए। वो आखदा भाई अपने दिलों उत्ते मुहब्बत ते नेकी का झाड़ू फेरदे रहो, नाले दिलों के मक्के ते शिवाले नूं गंगा जल ते जमजम नाल धोंदे रहो तां जे नफरत ते बुराई तुहाडे कोलों कोहां दूर रहे। वो मत दिंदा भाई अपने मन ते काबू रखो ते नफस के कुत्ते नूं इज्जत ते गैरत वेच के नहीं पालो, सगों उन्होंने भुख्या मारो। वो बंदा रब दा सी ते खादम सब दा सी। वो कामल सूफी दरवेश सी जिहड़ा मसीती बह के संख वजांदा ते मंदरी बह के नमाज गुजारदा। वो अपनी मां ललेश्वरी दी बुक्कल विच मार्फत दीयां खेडां खेडदा रहिंदा। दोवां ने मिल के अपने वाखां ते श्लोकां राहीं अमन शांति दोस्ती ते एकता की जोत जगाई सी। वो लोगों के दिलों ते राज करता सी ते लोकी उन्होंने प्यार नाल नुंद ऋषि कहते सन, क्यों जे वो रांझा सब दा सांझा सी। उहदी इज्जत अकीदत ते शोहरत उत्थे दे राक्षस नूं कंडियां वांग चुभदी सी। वो उस नाल डाढी नफरत करता सी। क्रोध ते दुश्मनी की अग उस राक्षस अंदर भांबड़ मचा रही सी। और नूर की रोशनाई मिटाना चाहता सी। वो गंगा जल ते जमजम नूं लड़ाना चाहता सी। उसका नाम हाकम सी, धरती ते राज करने वाला हाकम, अपने साम्राज्य के नशे में चूर रहने वाला हाकम, लोगों को गुलाम बनाने वाला हाकम। उन्हां दोवां दा अक्सर टाकरा रहिंदा। एक पासे अमीरी दी मगरूरी सी ते दूजे पासे फकीरी दी सबूरी सी। नूर का कहना सी कि हाकम लोगों के दिलों ते हुकूमत करे, उन्हां दे जिस्मां ते नहीं। वो हाकम नूं समझांदा भाई इंसान का शिकार प्यार ते एहसान नाल कर, जुल्म नाल नहीं, क्यों जे जुल्म एक बीमारी है तो रहम उहदी दवाई है। नूर हाकम नूं नसीहत करदा सी कि वह अपनी आत्म कथा विचों मैं दा शब्द बाहर कर देवे
नहीं तो हसद ते नफरत की अग विच सड़ के सुआह हो जाएगा। वो हाकम नूं सबक दिंदा कि ये मैं तबाही ते बर्बादी लिआंदी है। गुड़ नालों मिट्टी हयाती नूं जहर घोल दिंदी, गुड़ नालों मिट्टी हयाती विच जहर घोल दिंदी है, लुकाई नूं तेज़ाब विच नवांदी है। ये शब्द हस्ती ते मस्ती दा वैरी है। पर उस राक्षस ने नूर दी इक ना सुनी। ਉਹਦਾ कहना सी कि उसकी आत्म कथा भी सब तो अहम पात्र तो मैं ही है, उन्होंने अपने अंदरों किंज बाहर कढ़िया जा सकता है। हाकम ने नूर नूं मरसूर झल्ला समझिया तो उसदियां गल्लां तों खिच खान लगा। वो उसदियां बातां सुन सुन के तंग आ गया सी। नूर के प्रवचन सुन के हाकम का खून खोलन लगा तो अखीर उन्हें उस फकीर साईं नूं सबक सिखाउण दा फैसला कर लिया। उस नाल जंग करके उन्होंने हस्ती तो मिटाउण दा फैसला, उसनूं सूली ते टंगण दा फैसला। भला हाकम ते उसदा साम्राज अपने बागी नूं किंज बर्दाश्त कर सकदा सी। हाकम ने अपनी आत्म कथा दे मुख पात्र मैं नूं अपने नाल मिलाया ते एक वड्डा लश्कर तैयार किया। रण भूमि विच उसनूं ललकारिया। हाकम नाल गुरूर, तकबर, आकड़, घमंड, नफरत, अदावत, दहशत ते ताकत वर्गे शस्त्र सन। ते नूर नाल फकीरी, सबूरी, दरवेशी, निमरता, हलीमी, मुहब्बत, शफकत, तरीकत ते मार्फत वर्गे संगी साथी सन। हाकम कोल अहंकार ते नूर कोल अकल ते सूझ की तलवार सी। और रूहानियत का परचम लैके शैतानी ताकत वाल वधिया। बड़ी जोरदार लड़ाई हुई। फिर लोगों वेख्या कि हाकम के सारे शस्त्र टुट गए, उसके हथियार उसदे यार नहीं बने तो फकीरी जंग जित गई। मैं दे गोडे भज गए। हाकम के घमंड की कंड टुट गई। पर हाकम ने हार नहीं मनी। उसका कहना सी कि सरदारी हरदी नहीं, साम्राज खत्म नहीं हो सकता। उन्हें अपने चाले बदले, राजनीति के शवाले बदले तो हौली हौली मुड़ अपनी फौज तैयार करन लगा। उन्हें अधर्मी स्वामियां ते जनूनी मलवानियां नूं अपने नाल मिलाया। उन्हां अगे दौलत दीयां ढेरियां लाइयां ते उन्हां दे हत्थां विच धर्म जंजीरां फड़ाइयां तां जे मासूम बालां दे दिल दिमागां नूं कैद किया जाए। उन्हां अंदर जनून ते कट्टरवाद की पनीरी उगाई जाए। शब्दां की जादूगरी नाल अयान उम्र बालां नूं अज्ञानी बनाया जाए। अमन शांति ते एकता दे अर्थ बेअर्थ करते जान। फिर कुछ चिर मगरों जनून ते कट्टरवाद की पनीरी ने अपनी जड़ पकड़ ली। धर्म जनून की फसल फैलन लगी। काम, क्रोध ते लोभ अपने आकार वधान लगे। नेरी चुलन लगी। सुनामी लहरां उठन लगियां। धरती कंबन लगी। चार चफेरे सूलां ही सूलां उग पईयां। धर्म ते राजनीति ने दिलों में नफरत का जहर भर दिता। फकीरी ते दरवेशी दम तोड़न लगी। साध संतां दे तकीए उजड़न लगे। लोकी अल्लाह ईश्वर तेरो नाम नूं छड़ के बारूद की पूजा करन लगे। वेद पुराण ते इल्हामी किताबां दफन करतियां गईयां। नवे ग्रंथ लिखे जान लगे। जहाद ते फसाद का फलसफा प्रवान चढ़न लगा। घरां खेतां रस्तियां विच बंब बीजे गए। मकर ते फरेब दीयां दुकानां मसीतां ते मंदिरां विच सजाईयां गईयां। हाकम खुश सी, उसदा साम्राज खुश सी। फिर उसने पूरी तैयारी नाल मुड़ जंग शुरू की। रण भूमि रत नाल लाल हो गई। मुहब्बत, एकता, अमन, शांति, रूहानियत ते मार्फत सब हार गए। दरवेशी, फकीरी, सबूरी की गिची मरोड़ दी गई। शराफत, सदाकत ते बरकत का जनाजा कर दिता। लोकाई साम्राज की ताकत अगे झुक गई। जिंदगी के पैरों में छाले पै गए। वहशत ते दहशत ने रूहां दे जुस्से लीरो लीर कर दिते। हर पासे जनूनी घाह के संघने जंगल बन गए। वस्त्र ते शस्त्र रत रंगे हो गए। सांझ ते प्यार के रिश्ते अग ते लहू विच लिबड़े गए। वेला अजिहा आया कि भरावां वंड पा लई। सच ते सिदक की दौलत धर्म ते सियासत के मरतबाना अंदर कैद करती गई। फिर पग्गां मिट्टी विच रुलियां। शगनां सड़ियां धियां भैनां चुराए ते नंगियां होईयां। फिर लोकां लुच्चियां की सरदारी वेखी। शरीफां की लाचारी वेखी। इल्मां ते अकलां वाले घाह के भाव तोले गए। खलकत की तबाही कुछ डर ते खौफ ने की ते कुछ कलशनकोफ ने की। झूठ पुटारी खुली वेखी। हक ते शरबत डुली वेखी। धरती बांझ हो गई। वैशी जनोरा स्वानी की
ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਸਮਝਿਆ। ਬੱਚੇ ਦਾਨੀਆਂ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੰਗੂੜੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਲੋਰੀਆਂ ਜੰਮ ਗਈਆਂ, ਚੀਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਰੋਗਨੀ ਠੂਠੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਖਿਲਾਰੇ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਹੜੇ ਸੁੰਨ ਸੁੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੇਲਣਾ ਇਸ ਅਭਾਗਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਸਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਹਾੜੇ ਮਾਰੇ, ਨਫਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਯੱਗ ਕਰਾਏ, ਪਰ ਰੱਬ ਨਾ ਬੋੜਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਾਰੂਦ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਦਕਾਰੀ ਤੇ ਬਦਚਲਨੀ ਆਮ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤੇ ਬੇਹਯਾਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗੀ। ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲੇ ਪਾਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਸ ਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਮੌਤ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਮਾ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਰਾਈ ਰਹਿਤਲ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਇੰਜੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਤਰੇ ਚਸ਼ਮੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਸ਼ਮੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਦੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਗਰੋਂ ਤਾਕਤ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਜਨੂਨ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੁਕਾਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਨੂਨ ਤੇ ਕਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਈ। ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾਈ। ਪਾਪੀ ਸਿਰਫ ਪਾਪ ਦੇ ਹੋਏ, ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਾਪ ਦੇ ਹੋਏ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਫੂੜੀਆਂ ਵਿਛੀਆਂ। ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਕੁਲੀਆਂ ਸੜੀਆਂ, ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਦਰਗਾਹਾਂ ਸੜੀਆਂ, ਸੰਤ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਹੁਜਰੇ ਸੜੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਨੁੰਦ ਰਸ਼ੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਵਸਦਾ ਸਰਾਰ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਤੇ ਧੂਏ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਖੈਰ ਤੇ ਬਰਕਤ ਸਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਚੁੱਪ ਦੇ ਸਨਾਟੇ ਨੇ ਸਤੀਸਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸੇ ਰੁੱਸ ਗਏ, ਗੁੜ ਪਤਾਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਿਆ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਦਿਨ ਮਾਤਮ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਦਰਦ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਸੋਗ ਹਰ ਦਿਲ ਦਾ ਰੋਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਈ। ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਨੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਈ। ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੋਇਆ, ਦੋ ਪਰਛਾਵੇਂ ਮਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸਵਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਚਿਰਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਕੁਰਲਾਈਆਂ, ਸੂਫੀ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਕੰਬੀਆਂ। ਇਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਨੁੰਦਰਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲਲੇਸ਼ਵਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਅਭਾਗਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਤਾਰਾਂ ਖੜ ਗਈਆਂ। ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਮੱਠਾਂ 'ਚੋਂ ਤੇ ਸੂਫੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਖੰਡਰ ਹੋਈਆਂ ਖਾਨਕਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਰਗਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮਜਲਿਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਭਈ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸਤੀਸਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਤਾਕਤ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ, ਜਨੂਨ ਤੇ ਕਟਰਵਾਦ ਤੋਂ ਮਾਸੂਮ ਬਾਲਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨੂਨੀ ਮਲਵਾਨਿਆਂ ਤੇ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਪਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਲੀਤੀ ਧੋਤੀ ਜਾਏ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੂਹਾਨੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ, ਗੁੜ ਤੇ ਨਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਸਿਰਫ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਗੱਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਛੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਬੀਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਗੁੰਮਰਾਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭਿਅਤਾ, ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਰਹਿਤਲ ਦਰਸਾਈ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਈ ਜਾਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਿਨਾਰਾਂ ਤੇ ਦੇਵਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੱਥਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਿਲਕ ਤੇ ਮਹਿਰਾਬ ਸਜਾਉਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ
पूरी साबित कदमी नाल बेखौफी पूरी साबित कदमी ते बेखौफी नाल अपने वसेब ते अपनी रहतल दी बेड़ी नूं डुੱਬਣ ਤੋਂ बचाया जाए ते मैं दा सिर कप उतारिया जाए ਅਤੇ ਨਜਾਤ ਦੇ ਰੱਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਹਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਤੀ ਸਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਨੁੰਦਰਸ਼ੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਜਲਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਪਰਬਤ ਦੇ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਹਮਜ਼ਾ ਮਖਦੂਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਚੱਕਰੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੁੰਦਰਸ਼ੀ ਦੇ 4 ਹੀ ਮੁਰੀਦਾਂ ਅਸ਼ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜ਼ੈਨਾ ਸਿੰਘ ਜ਼ੈਨ ਸ਼ਾਹ ਬਮਜ਼ੂ ਦੇ ਬਮਸਾਦ ਬਾਮਦੀਨ ਤਰਸਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵਤਰ ਨਸਰਦੀਨ ਤੇ ਵਾੜਵੰਦ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਲੱਦੀ ਰਹਿਣਾ ਲਤੀਫ ਦੀਨ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਜਾਏ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਮਰਗਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਭੰਡਾਰ ਕੋਟ ਕੋਲ ਚੰਦਰ ਭਾਗਾ ਦੇ ਦੰਦੇ ਖੜੇ ਗੋਰਧਨ ਸਰ ਦੇ ਵਾਲੀ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਹ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਇਸਰਾਰੁੱਦੀਨ ਹੋਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਗਾਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ। ਮਾਰਫਤ ਤੇ ਵੈਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ ਗਏ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਨ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਕਥ ਹੋਈ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਤਰੰਗੀ ਚੋਲੇ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੋਲੇ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੁੰਦਰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਪਾਕੀ ਤੇ ਕਲੰਦਰੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਸੀ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਾਰ ਸਕਿਆ। ਤਾਕਤ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੱਚੀ ਸਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਧਰਮ ਅਕੀਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਸਤੂਰਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਸਤ ਮੋਲਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਹੈ, ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਮਾਲਾ ਤੇ ਮਨਕਿਆਂ ਉਤੇ ਰੱਬੀ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਵਿਰਦ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਉਜਵਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਜ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਪ ਪੀੜ ਦੇ ਜਾਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇਸ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦਮ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਲੱਭ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਨਾਲ ਬੇਹਾਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਢੂੰਡ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਠਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਫਰੀਦ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਇਸਰਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਾ ਨੁੰਦਰਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਦੁੱਧ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਸਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਨੁੰਦਰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਦ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਢੂੰਡੋ ਜਿੱਥੇ ਵਾਸੂ ਗੁਪਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਖੀਰ ਭਵਾਨੀ ਤੇ ਚਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਤਨ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢੂੰਡੋ। ਡਲ ਗੰਗਬਲ ਤੇ ਮਾਨਸ ਬਲ ਵੁੱਲਰ ਤੇ ਕੌਸਰ ਸਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭੋ। ਮਟਨ ਭਵਨ ਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਮੱਠ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ। ਵੈਰੀ ਨਾਗ ਦੇ ਨਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਬੁਲਬੁਲ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਮਲੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ। ਸ਼ਾਹ ਹਮਦਾਨ ਦੇ ਕਲਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਖੇਤਾਂ ਖਲਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਸਰ ਕਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਰਹਿਤਲ ਵਿੱਚ ਲੱਭੋ। ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਸੇਕ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਸੇਬਾਂ ਤੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਚੀੜਾਂ ਤੇ ਦਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢੂੰਡੋ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਘੋ। ਬਰਫ਼ਪੋਸ਼ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਲੱਭੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਠਵਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ। ਮਰਗਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਸੀ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਸਾਂਝ ਮੁਹੱਬਤ ਅਮਨ ਦੋਸਤੀ ਖੈਰ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀ। ਅਕੀਦਤ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕ ਬੈਦ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਫੜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤੀ ਸਰ ਦਾ ਤਾਜਦਾਰ ਨੁੰਦਰਸ਼ੀ ਰੂਹਾਨੀ ਦਾ ਪਰਚਮ ਚੁੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਸਦ ਦਾ ਮੈਲਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ, ਤਮਾ, ਤਕੱਬਰ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਦਬੂ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸਾਂ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਸੋ ਹੀ ਕਟਿਆ। ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੇ ਮੱਥਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਿਲਕ ਤੇ ਮਹਿਰਾਬ ਸਜਾਈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਲਲਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲੇ ਲੀੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਫਤ ਦੇ ਗੀਤ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੋ। ਤੁਸਾਂ ਰੱਬੀ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਜ਼ਿਲਤ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਗਰਜ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੜਕ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਫੈਲੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪਾਟਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਰਬਤ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਬੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕਤ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਕੜਕੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਤੋਂ ਅਧਰਮੀ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਚੌਖੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹਿ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਮੌਤ ਦਾ ਟਾਂਡੋ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜੀ ਵਾਂਗ ਬਲੇ ਹੋ। ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਡਰ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦਾ ਦਰਿਆ ਲੰਘ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਸਾਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਮੈਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੱਚੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ, ਅਦਾਵਤ, ਪਖੰਡ ਤੇ ਘੁਮੰਡ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਨੂਨ ਤੇ ਕਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਪਰਚਮ ਹੇਠਾਂ ਮਤੀ ਗਾਰਵਨ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਤਾਂ ਜੇ ਸੱਚੀ ਸਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਦਨ ਯਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਚੂँਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁੰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਯਾਨੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਹੈ। ਨੁੰਦ ਰਿਸ਼ੀ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੂਫੀ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼, ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਸ਼ੇਖ ਨੂਰਦੀਨ ਸਲਰ ਸੈਨ, ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਨੂਰਦੀਨ ਵਲੀ ਅਲ ਮਾਰੂਫ ਨੁੰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਪਿਓ। ਲਲੇਸ਼ਵਰੀ ਜਾਂ ਲਲਮਾ 1324 ਵਿੱਚ ਪਾਮਪੁਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਸ਼ਿਵ ਯੋਗਨੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰਾ, ਸ਼ਿਵ ਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਹਮਜ਼ਾ ਮਖਦੂਮ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤ ਜਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੂਫੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹਰੀ ਪਰਬਤ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਢਲਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੱਕਰੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹਰੀ ਪਰਬਤ ਦੀ ਟੀਸੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਤੀਸਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਨਾਂ। ਕਸ਼ਪ ਪੀਰ ਜਾਂ ਕਸ਼ਪ ਰਿਸ਼ੀ, ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਸ਼ਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਝੀਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਦਨ ਯਾਰ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘਾਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੰਦਰਬਾਗਾ ਦਰਿਆ ਚਨਾਬ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਦਰਬਾਗਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਡਾਰਕੂਟ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਚਨਾਹ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੜਵਾ ਦੇ ਛਾਤਰੂ ਨਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੁੰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ। ਮਰਗਨ ਪੀਰ ਪੰਚਾਲ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਉਹ ਪਹਾੜ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾੜਵਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮਤੀ ਗਾਵਰਨ ਹੈ। ਗੋਵਰਧਨ ਸਰ ਤੇ ਕਾਠਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਂ। ਸ਼ਾਹ ਫਰੀਦੁਦੀਨ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਇਸਰਾਰੁਦੀਨ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਦੇ ਸੂਫੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ। ਨੁੰਦ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ 4 ਯਾਰ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਜ਼ੈਨਾ ਸਿੰਘ, ਬਮਸਾਦ, ਵੁਤਰ ਤੇ ਲੱਦੀ ਰਾਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ੈਨ ਸ਼ਾਹ, ਬਾਮਦੀਨ, ਨਸਰਦੀਨ ਤੇ ਲਤੀਫਦੀਨ ਹੋਏ। ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਪੀਠ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾਨਿਸ਼ਗਾਹ
ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਾਰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੀਲਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਖੀਰ ਭਵਾਨੀ ਮਾਰਤੰਡ ਮਟਨ ਭਵਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ। ਸਰਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੁਗਾਨ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ। ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ।